Hi dear students, the first section of our first chapter is an overview of statistics. In this section, we should learn the definition of statistics, how to distinguish between a population and a sample, and between a parameter and a statistic. And third one, how to distinguish between descriptive statistics and inferential statistics. First thing, what is a data? Data consists of information coming from observations, counts, measurements, or responses. നമ്മളൊരു സർവേ നടത്താണ് ആ സർവേയിലുള്ള ആളുകളുടെ റെസ്പോൺസസ്. നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ്. നമ്മളൊരു എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോ ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഓരോ ക്ലാസ്സിലുമുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അങ്ങനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക. ഹൈറ്റ്, നമ്മളെ യൂണിറ്റി കോളേജിലെ ഓരോ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡാറ്റ ആണെന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഒബ്സർവേഷൻസ്, കൗണ്ടിങ്, എക്സെട്ര. What is the definition of statistics? Statistics is the science of collecting, organizing, analyzing, interpreting data in order to make decisions. So statistics is nothing but the decision making science. Okay. Next, data sets. There are two types of data sets you will use when studying statistics. These data sets are called populations and samples. A population is the collection of all outcomes, responses, measurements, or counts that are of interest. A sample is a subset or part of a population. For example, if we consider all the open course students of mathematics, that can be treated as a population, and the class leaders of each class, or the first roll number of each class, അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫസ്റ്റ് റോൾ നമ്പറിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് 5 സ്റ്റുഡൻസ്, അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ നമുക്ക് സാമ്പിൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് പോപ്പുലേഷൻ എന്നല്ല, ഇപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചൊരു സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ സെൻസസിലൊക്കെ നടത്തുന്നത് അത് കറക്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ നടത്തുന്നതാണ്. പക്ഷെ സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മള് അഭിപ്രായ സർവേകളൊക്കെ നടത്തുന്നത് സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് സാമ്പിളും പോപ്പുലേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. For example, consider the problem, identify data sets. In recent survey, 1,500 adults in the United States were asked if they thought there was solid evidence of global warming. 855 of the adults said yes. Identify the population and the sample. Describe the sample data set. So, ഇവിടെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ 1500 അഡൽട്സിനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സർവേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ സർവേ ചെയ്തിട്ട് മുഴുവൻ ആളുകൾ ഒഴിവാക്കി കുറച്ച് പേര് മാത്രം സർവേ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇതൊരു സാമ്പിൾ ആണ്. സോ 1,500 adults in the United States is a sample. Sample of which population? All adults in the United States. All adults in the United States ആണ് our population. Sample ഏതാണ്? 1500 adults. Okay. Now, describe the sample data set. Sample data set എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾ ഡാറ്റയാണ് ഇത്.
അപ്പോൾ 855 adults said yes. ആരാ നോ പറഞ്ഞത്? 1500 ബാക്കിയുള്ളവര് എത്ര വരും? 645 പേര്. ഇത്രയും പേര് യെസ് പറഞ്ഞു, ഇത്രയും പേര് നോ പറഞ്ഞു. So the data consists of 85 yeses and yes, 855 yes and 645 no's. So the data consists of 855 yeses and 645 no's. So this is the sample data set. Sample data set എന്ന് പറഞ്ഞാല് 855 യെസുകളും 645 നോകളുമാണ് സാമ്പിൾ ഡാറ്റ സെറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതിന് വെൻ ഡയഗ്രം എന്നാണ് പറയാ. ഇവിടെ വെൻ ഡയഗ്രം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടോ പോപ്പുലേഷനും സാമ്പിളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും പോപ്പുലേഷൻ ആണെങ്കിലും സാമ്പിൾ ആണെങ്കിലും സെറ്റ് ആണ്. സെറ്റിനെ നമ്മൾ വെൻ ഡയഗ്രം ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ഓൾ അഡൽട്സ് ഇൻ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് population. Response of adults in the survey is a sample. Okay. അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? US ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എനർജിയുടെ ഏതോ ഒരു ഒറിജിനൽ സർവേ ഉണ്ടോ? കണ്ടോ, സോഴ്സ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒക്കെ US പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് മുഴുവൻ US ആവുന്നത്. അപ്പോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എനർജി വീക്ക്ലി സർവേ conduct weekly surveys of approximately 900 gasoline stations to determine the average price per gallon of regular gasoline. On January 11, 2010, the average price was $2.75 per gallon. Identify the population and the sample. Describe the sample data set. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും sample data set? Sorry, what is the population and what is the sample? ഇപ്പോ ഗ്യാസോലിൻ സ്റ്റേഷൻസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും. അതിൽ 900 മാത്രമാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ 900 ഗ്യാസോലിൻ സ്റ്റേഷനിലെ ആവറേജ് പ്രൈസ് പെർ ഗാലൻ ആണ് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ. അപ്പോ ആവറേജ് പ്രൈസ് പെർ ഗാലൻ of gasoline stations in US. ഇതാണ് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ. ആവറേജ് പ്രൈസ് പെർ ഗാലൻ of regular gasoline of all the gasoline stations in the US, but our sample is 900 gasoline stations ആണ്. അതായത് average price per gallon of regular gasoline of 900 gasoline stations ആണ് നമ്മളുടെ സാമ്പിൾ. ഇനി സാമ്പിൾ ഡാറ്റ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സാമ്പിൾ ഡാറ്റ പറഞ്ഞാൽ ഈ സാമ്പിളിന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡാറ്റ എന്താണ്? ആവറേജ് പ്രൈസ് വാസ് $2.75. അപ്പോ ആവറേജ് പ്രൈസ്, our sample data set is average price എന്തിന്റെയാണ്? per gallon
of regular gasoline is $2.75. The sample data, കാരണം 900 gasoline stationലെ average price per gallon of regular gasoline is $2.75. അപ്പൊ ഇതാണ് സാമ്പിൾ ഡാറ്റ, ഇതാണ് സാമ്പിളും പോപ്പുലേഷൻ. Parameter and statistic. Parameter is a numerical description of the population characteristic. A statistic is a numerical description of sample characteristic. For example, നമ്മളുടെ ഓപ്പൺ കോഴ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് മാർക്ക് ഇൻ +2 എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് എ പാരാമീറ്റർ. വെറാസ് നമ്മൾ ഒരു കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള കുട്ടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിയിലെ ആദ്യത്തെ 10 കുട്ടികളുടെ +2ന്റെ ആവറേജ് മാർക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. അതായത് സാമ്പിളിന്റെ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാമ്പിളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. എൻറ്റയർ പോപ്പുലേഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ്സ് എ പാരാമീറ്റർ. Now we can distinguish between a parameter and a statistic. Okay, numerical values describes population parameter ആണോ സാമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആണോ? അതായത് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് പാരാമീറ്റർ ഉണ്ടാവുക, സാമ്പിളിന് എന്താ ഉണ്ടാവുക? സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഉണ്ടാവുക. എക്സാമ്പിൾ, a recent survey of 200 college career centers reported that the average starting salary from petroleum engineering major is $83,121. So this is survey of 200 career centers. ഇത് പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ ആണോ സാമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആണോ? ഇത് 200 കരിയർ സെന്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റയാണ്. സോ ദിസ് is sample statistics. First one is a sample statistics. But consider the second one. The 2182 students who accepted admission offers to Northwestern University in 2009 have an average SAT score of 1442. അപ്പൊ ആകെ 2182 കുട്ടികളാണ് അഡ്മിഷൻ ഓഫർ ലഭിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ ഓഫർ സ്വീകരിച്ചത്. അപ്പൊ ഇത് മുഴുവൻ കുട്ടികളെ കുറിച്ചാണ്. ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില് അഡ്മിഷൻ ഓഫർ സ്വീകരിച്ച മുഴുവൻ കുട്ടികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് എ പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് this a population data or this a parameter 1442 അല്ലെങ്കിൽ average SAT score of 2182 students. That's a numerical value which describes a population. Therefore this is a population parameter. Third one is very clear, a random check of sample of retail stores. Okay, 30% of the stores were not storing fish at the proper temperature. This is sample data and this is sample statistic. Next one into Major League Baseball teams spent a total of this much on players' salaries. Does this numerical value describe a population parameter or a sample statistic? Decide whether the numerical value is from a population or a sample. Specify whether the numerical value is a parameter or a statistic.
നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ? കാരണം മേജർ ലീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് പോലെ അമേരിക്കയിലെ ലീഗാണ്. അപ്പോ ഫുട്ബോളിലുള്ള പോലെ ബേസ്ബോള് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങള്. അപ്പൊ ബേസ്ബോൾ ടീംസിന്റെ ചെലവഴിച്ച തുകയാണ്. അപ്പോ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? എല്ലാ ബേസ്ബോൾ ടീമുണ്ടോ? മേജർ ലീഗിൽ എല്ലാ ബേസ്ബോൾ ടീമുണ്ടോ? അതോ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ? എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ പോപ്പുലേഷൻ. അപ്പൊ ഇൻ 2009 മേജർ ലീഗ് ബേസ്ബോൾ ടീംസ്, സോ ഏതെങ്കിലും ടീമിനെ ഒഴിവാക്കില്ല, മുഴുവൻ ടീമിനെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് എ പോപ്പുലേഷൻ ഡാറ്റ. സോ numerical value is from a population and the value is a parameter. Since the data comes from a population, it is a parameter, right? We are coming to the last topic of this section, branches of statistics. The study of statistics has two major branches: descriptive statistics and inferential statistics. Descriptive statistics is the branch of statistics that involves the organization, summarization, and the display of data. Inferential statistics is the branch of statistics that involves using a sample to draw conclusions about a population. A basic tool in the study of inferential statistics is probability. അപ്പോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയാണ് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. ആൻഡ് ഇൻഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് സമ്മറൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് ഡാറ്റ. എന്താ പറയാ, കൺക്ലൂഷൻസ്, നമുക്ക് ഒരു പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുന്നതാണ് ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നോക്കട്ടോ. Decide which part of the study represents the descriptive branch of statistics. What conclusion might be drawn from the study using inferential statistics? Okay, a large sample of men aged 48 was studied for 18 years. For unmarried men, approximately 70% were alive at the age 65. For married men, 90% were alive at the age 65. This display of data, and this the description, this is the descriptive part of the statistics. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു? സ്റ്റിൽ അലൈവ് അറ്റ് 65. എത്രയാണ്? അൺമാരീഡ് മെൻ 70%, മാരീഡ് മെൻ 90%. ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താൻ കഴിയുമോ? നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഡാറ്റ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ജനറലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ജനറലി നമുക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് മാരീഡ് മെൻ ഹാവ് ലോങ്ങർ ലൈഫ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് സ്റ്റഡി. അതാണ് ഇൻഫറൻഷ്യൽ പാർട്ട്. അതായത് ഒരു ഡാറ്റ കണ്ടിട്ട് നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷനിലെത്താം, നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷൻ എത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫറൻഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പാർട്ട്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ, ഇൻ എ സാമ്പിൾ ഓഫ് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് അനാലിസിസ്, the percentage who incorrectly forecasted high-tech earning in a recent years was 44%. വാൾ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അമേരിക്കയിലെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ആണ്. അപ്പോ അവിടെ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റില് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രഡിക്ഷൻസ് ആണ്, എത്ര ഏർണിങ്സ് ഉണ്ടാവും, ഈ നമ്മൾ ഈ ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇത്ര ലാഭം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ വാൾ സ്ട്രീറ്റിലെ അനലിസ്റ്റ്സ് അല്ലെ, ഇൻകറക്ട്ലി ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു വർഷത്തിൽ 44% എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് അതിന്റെ, അതാണ് ദിസ് ഈസ് എ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എന്താ പറയാ ബ്രാഞ്ച്
we have to, what is the inference? Inference എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്നുള്ളതാണ്. വളരെ വാൾ സ്ട്രീറ്റ് അനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവര് ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് പോലും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് എന്ത് ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ള ഏർണിങ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഇൻഫറൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത്. ബാക്കി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ.